Okay. Is my audio all right, brother? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. It's such a joy to be here in the presence of all God's people and His presence, of course, because He never leaves us, never forsakes us. దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని విడవడు ఎడబాయడు. ఆ గొప్ప దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా సమావేశం కాగలటం అనేది గొప్ప భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. So I'm grateful to God. దేవునికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను. And it's a privilege, actually. Thank you, brother Bharat Kumar, for giving me this privilege. It's definitely a privilege to come and bring His word. దేవుని వాక్యం తీసుకొని రావటం అనేది నిజంగా గొప్ప ఆధిక్యత ఉంది. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్. And he's a dear, dear, dear brother in the Lord, and I can speak much about him, but we're going to go into the topic straight away. చాలా మాట్లాడడానికి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రదర్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి వీలు కాదు. Now, we have been talking about persecution. We have been talking about the way the nation is turning around and all kinds of things. దేశంలో పరిస్థితులు ఎలా ఎంత అల్లకల్లోలంగా ఉన్నాయో, శ్రమల గురించి, హింసల గురించి మనం మాట్లాడుతా ఉన్నాము. Now, I believe that the smallest church is the family, actually. నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఒక చిన్న కుటుంబం కూడా అదొక సంఘమే. ఒక చిన్న సంఘము కూడా చిన్న కుటుంబమే. The church is not a building. It's not, four walls and a steeple or aisles or a pulpit. The church is people of God. సంఘం అంటే ఏదో కట్టడం కాదు. సంఘం అంటే దేవుని ప్రజలు. So we have the smallest church, and that's the family. మేము ఒక చిన్న సంఘముగా ఒక కుటుంబంగా ఉన్నాం. I believe we are in the middle of a very difficult transitional period. చాలా కష్టతరమైనటువంటి ప్రయాణ సందర్భాల్లో These things have been there, but I think they are kind of becoming more intense now. ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఆ శ్రమలు అనేవి ఎక్కువ అవుతా ఉన్నాయి. More to follow. It's not going to end here. It probably will continue for some time. శ్రమలు ఇప్పుడు ఆగవు, ఇంకా శ్రమలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి, ఇంకా ఎక్కువ అయితే కూడా అవ్వచ్చు. So I believe that promise of Jesus where he says the gates of hell will not prevail against my church. యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానం దేవుని యొక్క సంఘం ఎదుట పాతాళంలో ఒక ద్వారంలో నిలవనేరవు అనేది వాస్తవం. Can we say a hallelujah to that? హల్లెలూయా అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? No, my friends, that's a great promise. The gates of hell, the worst things can happen, but the church of God will remain. ఘోరమైన సంగతులు జరిగితే జరగవచ్చు, కానీ సంఘం ఎదుట ఈ పాతాళంలో ఒక ద్వారంలో నిలవనేరవు అనే సంగతి మనం గ్రహించాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. We have to make sure that this church is walking with the Lord Jesus Christ. That's more important. అయితే ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే సంఘం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో నడుస్తూ వెళ్ళాలి. And I'm talking of the smallest unit, the family. అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఒక చిన్న యూనిట్ గా ఉన్నటువంటి కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I think the best teaching can take place in the family. చాలా పాఠాలు నేర్చుకోవాలంటే శ్రేష్టమైన పాఠాలు కుటుంబంలో మనం నేర్చుకోవచ్చు. So in the early 90s and late 80s, the Lord impressed upon me and my wife. We started the family ministry. We have been teaching on the family for the last 35 years, and it's been a great blessing. దాదాపు 35 ఏళ్ల నుంచి ఈ యొక్క దేవుని సేవలో కుటుంబాలను గురించినటువంటి ఆ పరిచయం మేము చేస్తా ఉన్నాము. ఈ పరిచయం ద్వారా మేము ఎంతో దీవించబడ్డాము, అనేకులను దీవిస్తున్నాం. So I believe which way the church turns would depend on the family, on which way the family will turn. ఓ సంఘము ఎటువైపు తిరుగుతుందో అది కుటుంబం పైన ఆధారపడుతుంది. ఆ కుటుంబము ఎటువైపు తిరుగుతుందో సంఘం కూడా ఆధారపడుతుంది. So I'm going to share a PowerPoint with you. Yes, brother. Brother, have you enabled me for screen sharing? Yes, brother. You have been given. Okay, brother. There it comes. Can you see it, brother? PowerPoint? Yes, sir. All right. Now, I'm going to take a series on it. Probably today is an introductory session. నేను కొన్ని పాఠాలుగా కుటుంబం గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. అయితే ఇవాళ ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. I'm going to talk about a very important topic, and that's building an enduring home. నేను ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బిల్డింగ్ అండ్ ఎండ్యూరింగ్ హోమ్ అంటే ఒక కుటుంబం నిలిచి ఉండే కుటుంబంగా, సహించగలిగినటువంటి కుటుంబంగా ఒక కట్టడం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. You are privy to this material which is taken from our upcoming book. ఇది భవిష్యత్తులో రానైన ఒక పుస్తకంలోని సంగతులు ఇవి. So deemed to be copyrighted, so please don't use it without our permission. It's all right for your personal use, but not for using it in some other way. మీరు వ్యక్తిగతంగా ఈ సమాచారం మీరు వాడుకోవచ్చు, కానీ
వేరే వేరే వాటికి ఈ సమాచారం మీరు ప్రస్తుతానికి మీరు దయచేసి వాడకండి. ఎందుకంటే ఇది పుస్తకం రూపంలో రానే ఉంది. Until the book is published, this will be the second volume. The first volume is Family Matters, which is already published, available on Amazon. And this will ఆల్రెడీ be the ఒక second book. ఒక ఒక పుస్తకం కుటుంబం మీద రాయడం జరిగింది. అమెజాన్‌లో కూడా అది అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. So we will talk about some very important things this evening. ఈ సాయంకాలం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతుల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. You know, as we continue to minister around, we find this very difficult. Some things are very difficult to understand. There are some questions which have no answers. మేము ఈ కుటుంబం మధ్యలో పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు అనేవి కనబడడం లేదు. కొన్ని కఠినమైన ప్రశ్నలుగా కనబడతా ఉన్నాయి. Why do homes disintegrate? ఎందుకు కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అవుతా ఉన్నాయి? You'll never come across a family which wants to break up and go their separate ways. Everybody wants to do well and make a good life and have a wonderful family life and bring up children. Wow. ఎవరైనా కానీ కుటుంబం కట్టుకోవాలి, పిల్లలు కనాలి, పిల్లల్ని పెంచుకోవాలి, బాగుపడాలని ఉద్దేశిస్తారు కానీ ఏ కుటుంబంలో ఎవరైనా సరే కుటుంబం విచ్ఛిన్నం అవ్వాలని, నాశనం అవ్వాలని ఎవరు కోరుకోరు. Now, before you know, the home is disintegrated. అది ఏదో అలా అనుకోకుండా వెంటనే జరిగిపోతా ఉన్నాయి. Second question, కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి. why do couples grow apart? ఎందుకు భార్యాభర్తలు విడిపోతా ఉన్నారు? On the day of marriage, they are, a lovely couple, a very forward-looking couple, but somehow they grow apart over a period of time. పెళ్ళైన రోజున మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటారు, చాలా ప్రేమగా ఉంటారు, బాగా భార్యాభర్తలుగా ఉంటారు కానీ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు విడిపోతా ఉన్నారు, కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి. Thirdly, why do children rebel? మూడవదిగా ఎందుకు పిల్లలు తిరుగుబాటు చేస్తా ఉన్నారు? I'm sure you've got some who are probably right now rebelling, or some family where the children are rebelling against the parents. We call it teenage rebellion, even starts earlier. Why? బహుశా ఈ ఈ ఈ వాక్యాన్ని వినే మీలో కూడా ఈ విషయం మీకు బాగా అర్థమై ఉంటుంది. ఎందుకు పిల్లలు తిరుగుబాటు చేస్తా ఉన్నారు? బహుశా వాళ్ళు టీనేజ్ అవ్వచ్చు, ఏ వయసు అయినా అవ్వచ్చు, కానీ తిరుగుబాటు అనేది ఖచ్చితంగా కుటుంబాల్లో కనబడతా ఉంది. Why does that abundant life elude us? Jesus promised us, John 10:10, abundant life. Where is that abundant life? యేసుక్రీస్తు వారు యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఆ సమృద్ధి అయిన జీవం గురించి వాగ్దానం చేసే కానీ ఏది మన కుటుంబాల్లో సమృద్ధి అయిన జీవం కనపడలేదు ఎందుకు? Why are we ineffective in our witness? Remember, we have been called to be witnesses, to be the salt of the earth, the light of the world. Why are we ineffective? బహుశా మీరు గుర్తే ఉంటుంది, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మనం లోకానికి వెలుగని, లోకానికి ఉప్పుగా ఉన్నామని, సాక్షులుగా ఉన్నామని చెప్తుంది కానీ ఎందుకని మనం సాక్ష్య జీవితంలో నిష్ఫలితమైన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది? Why do we always have a sense of dissatisfaction in life? ఎందుకని మన జీవితాల్లో అసంతృప్తికరమైన జీవితం మిగిలిపోయింది? And last question, and most importantly, what is our legacy? చివరిది ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనము మన తర్వాత దేన్ని వదిలిపెట్టి లెగసీగా విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నాం. A lot of people get consumed by these pictures. You can see, they think this is the legacy they want to leave behind. ఈ దినాల్లో చాలా మంది వారి కుటుంబాల్లో వారు తర్వాత తరం వారు ఇదిగో ఈ యొక్క దృశ్యంలో కనబడుతున్నవన్నీ అవి వాటినే వదిలేసి వెళ్తున్నారు. So we go forward to understand there are no easy answers. సులభతరమైన జవాబులు లేవు అనే సంగతి మనకు తెలిసి దేవుని వాక్యంలోని కొన్ని విషయాలు మనం చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. There were cut and dry brief answers to everything, but it's not so, my friends. మనం ఏదో క్లుప్తమైనటువంటి జవాబులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ స్నేహితులారా అటువంటి జవాబులు ఏమీ లేవు. The only answers are found in the Holy Bible. మనకి అటువంటి జవాబులు ఎక్కడ దొరకాలంటే కేవలం పరిశుద్ధమైన బైబిల్ గ్రంథంలోనే దొరుకుతాయి. We'll try to find some of these answers to our vital questions. మనం అటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు ఈ దేవుని వాక్యంలో మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Now, Heraclitus, a Greek philosopher, in 500 BC, said something interesting. గ్రీకు ఫిలాసఫర్ అయినటువంటి హెర్క్యులటస్ అనే అతను, ఎఫెసియన్ అతను, ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్పాడు. The only thing that is constant is change. అంటే మార్పు అనేది ఎడతెగక జరుగుతూ ఉంటుంది, అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. You can definitely say that what will face us in time to come is only change. Life keeps on changing all the time. లైఫ్ జీవితం అనేది ఎప్పుడు మార్పు చెందుతూనే ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే అది మార్పే. It is said that the
greatest changes ever in the history of mankind have taken place in the last 2 centuries. ఈ గడిచిన 2 శతాబ్దాలుగా మానవ చరిత్రలో గనక చూసినట్లయితే గొప్ప మార్పులు అనేవి కనబడతా ఉన్నాయి. They have seen such an amazing sea of change you can never imagine. And I think our generation probably has seen the largest quantum of change in one single generation. మన తరంలోనే ఎంతో గొప్ప మార్పు అనేది కనపడడం మనం చూస్తానే ఉన్నాం. So we go on, my friends. What are the changes in one's lifetime? Let me talk about a little humor here and there in my own lifetime. మన జీవితంలో జరిగే సంగతులు మనం వింటా ఉంటే అక్కడక్కడ బహుశా నవ్వొస్తే రావచ్చేమో కానీ వన్ లైఫ్ టైమ్ లో జరిగేవేవో మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. I'm a Hyderabadi. నేను హైదరాబాద్ని. So I remember in my childhood, Hyderabad road tank bund used to be like this. Can you believe it? అసలు మీరు నమ్ముతారా, ఒకప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ ఇలా ఉండేది. And that is exactly the bus we would travel in, very old Katara bus you would travel in. ఆ రోజుల్లో ఇటువంటి బస్సు ఉండేది, ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళం. And we used to have these rickshaws. I hope you remember these rickshaws. బహుశా మీకు గుర్తే ఉంటుంది, ఇటువంటి రిక్షాలు ఉండేవి. An empty rickshaw would look like this. A rickshaw that was occupied would look like this. ఖాళీగా ఉన్న రిక్షా ఒక విధంగా ఉంటుంది, రిక్షా మొత్తం నిండి ఉంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. Then came the double-decker buses. I don't know if you remember. They were fancy double-decker buses, and I would love traveling on the first floor deck. ఆ దినాల్లో డబుల్ డెక్కర్ బస్సెస్ ఉండేది, ఆ పైన వెక్కి కూర్చోడానికి నేను బాగా ఇష్టపడేవాడిని. We would have a panoramic view of the city, and I would love that. ఆ పైనుంచి చూస్తే చాలా చక్కని దృశ్యాలు కనబడేవి, నేను బాగా ఇష్టపడేవాడిని. The population began to grow. ఈ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ, this is Begumpet. Can you believe it, my friends? ఇది బేగంపేటలో ఉన్నటువంటి దృశ్యం మీకు తెలుసా? They said, well, I think we need the metro now. So the metro came in. ఆ తర్వాత మెట్రో వచ్చేసింది. And when metro came in, I traveled over the metro minute. I said, wow, kya baat hai, great. ఆ మెట్రోలో ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది. Until metro became like this. ఆ తర్వాత మళ్ళా మెట్రో ఈ విధంగా తయారైపోయింది. And today the metro has become something like this. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మెట్రో ఈ విధంగా తయారైపోయింది. My friend, that very little tiny microorganism has changed our life. ఒక చిన్న కంటికి కనపడని సూక్ష్మంగా ఉండే ఒక వైరస్ ద్వారా జీవితాలు ఎట్లా మారిపోయినాయో చూడండి. You may forget your purse, you will not forget the mask. ఒకవేళ నీ జోబులో ఉన్న పర్సు మర్చిపోవచ్చు కానీ మాస్క్ మాత్రం మర్చిపోలేవు. You go out and remember, I don't have my mask. You'll come back and quickly grab your mask and go out again. ఒకవేళ మర్చిపోయి మాస్క్ లేదని వెళ్ళిపోతే మళ్ళా లోపలికి వచ్చి మాస్క్ తీసుకుని బయలుదేరతారు. So my friends, life has changed. జీవితంలో చాలా మార్పులు కనబడతాయి. What defines progress? We have come back a full circle and come back where we started from. So what defines progress? మనం ఎక్కడైతే మొదలు పెట్టామో మళ్ళా వచ్చిన సైకిల్ గా అక్కడికే వెళ్తాము. ప్రోగ్రెస్ అనేది సాగిపోవటం అనేది నిర్వచనం ఎలా జరుగుతుంది? China has just unveiled the fastest train which goes about 600 odd kilometers per hour. చైనాలో 600 కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ అంత స్పీడ్ పోయే వేగం కలిగినటువంటి ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. So from here to Delhi you go in 2.5 hours. ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి 2.5 గంటలు వెళ్ళిపోవచ్చు. Is that progress? అదే ప్రోగ్రెస్ అంటారా? Talking of going to Mars and other planets, is that progress? లేక మార్స్ కి లేక పలానా నక్షత్ర పలానా చోటుకి వెళ్ళటం అదే ప్రోగ్రెస్, అదే ఎదుగుదల అంటారా? I have a favorite author called Vance Havner. Look what Vance Havner has to say. వాన్స్ హ్యావనర్ అనే నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక రచయిత, ఆయన ఏమన్నాడో ఒకసారి చూడండి. In the mid 1900s he said we are smart enough to walk on the moon but not safe enough to walk in the park. మనం అక్కడెక్కడో మూన్ లో చాలా చక్కగా నడవచ్చు, కానీ మన పార్క్ లో నడవడానికి అంత ప్రమాదం లేకుండా ఉండే పరిస్థితి లేదు. So if just because we have gone to the space and come back doesn't mean we have progressed much. మనం ఏదో ఈ చంద్రమండలానికి అక్కడెక్కడో వెళ్ళి వచ్చాము, దాన్ని బట్టి మనం పురోగతి సాధించాం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. Some anonymous man has given us a very interesting poem. ఎవరో ఒక రచయిత, ఆయన పేరు మనకు తెలియదు కానీ చాలా మంచి ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పాడు. It's titled The Paradox of Our Times. అక్కడ విరుద్ధ భావాలు కలిగినటువంటి మన సమయాలు. Very, very apt, very incisive. ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పాడు, దాని లోతైన భావం ఉంది అందులో. Taller buildings, shorter tempers. పొడగైన బిల్డింగ్స్ కానీ
టెంపర్స్ మాత్రం చాలా చిన్నవి. Wider freeways, narrow viewpoints. రోడ్లు మాత్రం బాగా పెద్దగా ఉన్నాయి. కానీ మానసిక దృక్పథాలు మాత్రం చాలా చిన్నవి. We spend more, we have less. మనం చాలా ఖర్చు పెడతాము. కానీ మన దగ్గర ఉండేది మాత్రం కొంచెమే. Bigger houses, smaller families. పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న కుటుంబాలు. More conveniences, less time. ఎంతో వెసులుబాటు ఉంది కానీ సమయం లేదు. More degrees, less sense. చాలా డిగ్రీలు ఉన్నాయి కానీ సెన్స్ అనేది లేదు. More knowledge, less judgment. ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది, దాన్ని సరిగ్గా వాడడం తెలియదు. More experts, more problems. ఎక్కువ ప్రసిద్ధిగా ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ సమస్యలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. More medicines, less wellness. మందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆరోగ్యం చాలా తక్కువ ఉంది. This is truly the paradox of our times, my friends. It goes on. మన లైఫ్ లో, మన జీవితాల్లో ఉన్నవి ఇటువంటి విరుద్ధ భావాలు కలిగినవి చాలా ఉన్నాయి. వీటిని బట్టి మనం ఎదుగుదల అంటామా? We found our independence in 1947, my friends. 1947లో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది స్నేహితులారా. How much progress have we made? మనం ఎంత ఎదిగాము. Today, my friends, 2018. 2018లో India is claimed to be the most dangerous country for the women in the whole world. Can you believe it, my friends? ప్రపంచమంతట్లో లెక్కలేస్తే భారతదేశంలో స్త్రీలకు ఎటువంటి భద్రత లేదు అని ఒక వార్త వచ్చింది. మీకు తెలుసా? నమ్ముతారా మీరు? Our neighbor Pakistan is ranked 6th. We are ranked 1. Can you believe it? మన పక్కలో ఉన్న పాకిస్తాన్ వాళ్ళేమో 6వ స్థాయిలో ఉన్నారు, మనమైతే మొదటి స్థాయిలో ఉన్నాం. Afghanistan, one of the most dangerous places, is second. We are above Afghanistan. Can you believe it? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చాలా ప్రమాదకరమైన దేశంగా చెప్పుకుంటాము, కానీ అది 2వ స్థానంలో ఉంది, మనమైతే మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. The women in our country, my friends, women are being denied the dignity and the respect they deserve. స్త్రీలు వారు కోరుకునే ఒక సాధారణమైనటువంటి గౌరవం, ఆ మర్యాద అనేది లేకుండా పోయింది. I always say I love to look at a man who respects his wife and loves her. That's my measurement of a husband. నేను ఒక భర్తను, ఎటువంటి భర్తను చూడాలనుకుంటున్నానంటే భార్యను గౌరవించే భర్తను నేను చూడాలి. అటువంటి ప్రమాణాలు నేను చూస్తా ఉన్నాను. Do you know what this picture is? ఈ దృశ్యం ఏంటి మీకు తెలుసా? Brother Varakumar, you recollect this picture? No sir. This is a HS higher secondary exam going on in a place in Bihar, and they are slipping, books and papers through those windows to the students writing the exam inside. బీహార్ లో పరీక్షలు జరుగుతున్న వాళ్ళకి చిట్టీలు ఇవ్వటానికి ప్రజలు ఈ విధంగా పైకెక్కి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. And just because in Chennai one girl got caught copying, she hanged herself, it became a big issue. Can you believe it, my friends? ఒక చెన్నైలో ఒక అమ్మాయి కాపీ కొడుతుండగా పట్టుకున్నారంట. ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంటే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది. And they broke buses and broke mirrors and glasses and they went on a rampage in Chennai. వాళ్ళు బస్సులు నాశనం చేశారు, ఎన్నెంతో నష్టాన్ని కలుగజేశారు వాళ్ళు. So where are we heading, my friends? The Supreme Court says homosexuality is not a crime anymore in India. సుప్రీం కోర్ట్ ఏమంటుందంటే హోమోసెక్షువాలిటీ అనేది నేరం కాదని చెప్తా ఉన్నారు. మన దేశం ఎటువైపు సాగిపోతున్నాం మనం? Another court says adultery is no longer a crime if two consenting adults want to live with themselves, even though they are not married. It should be fine with society. ఇప్పుడు కోర్టులో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వివాహం కాకపోయినా పర్వాలేదు, ఇద్దరు ఒక పురుషి ఒక స్త్రీ వాళ్ళు ఒప్పందం కలిగి వాళ్ళు గనక సహజీవనం చేస్తే అది నేరం కాదని చెప్తా ఉన్నారు కోర్టులో వాళ్ళు. Very difficult, my friend. Times are changing. సమయాలు మారిపోతా ఉన్నాయి. The blacks and the whites are merging. There is no clear black, there is no clear white. There is a gray area in the middle. ఇప్పుడు నలుపు అని తెలుపు అని కాదు కానీ అవి రెండు మిళితమై ఒక గ్రే ఏరియా అనేది ఏర్పడతా ఉంది. You'll find these both are the same picture actually. One is right up, the other is upside down. ఇక్కడ కనపడే దృశ్యం రెండు ఒకటే దృశ్యము, ఒకటైతే ఉల్టా ఉన్నది. So this world is a topsy-turvy world. You just don't know the difference. ఇప్పుడు లోకం ఎలా తలకిందులైపోయిందంటే ఎటువైపు ఏది ఉందో మనం అర్థం కాని సందిగ్ధ స్థితిలో మనం ఉన్నాం.
Your teenage son or daughter can come to you and say, Dad and Mom, I think I want to have a girlfriend. Everybody finds it okay. Somebody may come and say, we want to have premarital sex. Is it okay? Somebody says, I want to be a homosexual. Is it okay? What are your answers? ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో పిల్లలు వచ్చేసి వాడు వయసులో చాలా చిన్న వయసు వాడుగా ఉన్నాడు. నాకు ఒక అమ్మాయి నాకు ఫ్రెండ్‌గా నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్‌గా ఉంటాను అని వాడంటాడు. ఇంకొకరు ఏమంటారంటే పెళ్లి కాక మునుపే మేము భార్యాభర్తలుగా కలిసి ఉంటాము. లేక ఇంకొకరేమో హోమోసెక్షువల్ కలిగి ఉంటామని వాళ్ళు ఇటువంటి మాటలు చెప్తే పేరెంట్స్‌గా ఏం చెప్తారు జవాబు? Now, homosexual marriages are being allowed. ఇప్పుడు హోమోసెక్షువాలిటీ పురుషులతో అవాచ్యమైన కార్యం చేయడం అనేది సామాన్యమైపోయింది. So it's a topsy-turvy world, my friends, and I always say a confusing environment exists for an already confused generation trying to raise a confused family. ఇప్పుడు కుటుంబాల్లో ఎంత సందిగ్ధ స్థితి, ఎంత పరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో అది చెప్పడానికి వీలు కాకుండా ఉంది. It's not easy to raise a family in these difficult days, my friends. ఇటువంటి కష్టతరమైన దినాల్లో ఒక కుటుంబాన్ని స్థాపించడం, నెలకొల్పడం అంత సులభమైనది కాదు. Peter Marshall says something very, very important. పీటర్ మార్షల్ గారు చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి చెప్తా ఉన్నారు. He says, give to us clear vision that we may know where to stand and what to stand for, because unless we stand for something, we shall fall for anything. Wow, what a powerful statement. పీటర్ మార్షల్ గారు ఆయన భలే చెప్పాడు. ఏమన్నా అంటే ఒక స్పష్టమైన దర్శనము కనుక ఉన్నట్లయితే, ఎరిగినట్లయితే ఆ స్పష్టమైన దర్శనను బట్టి ఒక స్టాండ్ తీసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. అదే గనక లేకపోతే ప్రతిదానికి అది పడిపోతుంది. What's your vision for the future, my friends? భవిష్యత్తు కోసం మనం కలిగినటువంటి దర్శనం ఏమిటి స్నేహితులారా? Especially in terms of your family. మన కుటుంబం గురించి ఆలోచిద్దాం. We're talking about the family, remember? మన కుటుంబ సభ్యుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Let me ask you, do you have a vision first of all, or you don't have a vision? మీ కుటుంబ విషయమై ఏదా మీకు దర్శనం ఉందా? ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాను. Where people lack vision, ఎప్పుడైతే ప్రజలకు దర్శనం లేకుండా ఉంటుందో, Brother Varakumar, would you complete the sentence? Yeah, where there is no vision, people perish. People perish. అక్కడ నాశనం అయిపోతారు. There is no direction. They don't know what to do. వాళ్ళకి ఏ దిశలో ప్రయాణం చేయాలి, ఏం చేయాలి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. So we will talk about something important now. We all want to rise up in the sky and become tall and big and all that wonderful. మనమంతా ఆకాశాన్ని అంటుకునేంత బిల్డింగులు మనం కట్టుకోవాలి, ఆ స్థాయికి ఎదగాలంటే మంచిదే. This is the Burj Khalifa in Dubai. Beg pardon? This is the Burj Khalifa in Dubai, the tallest structure in the world. దుబాయ్లో చాలా పెద్దదైన ఒక పెద్ద కట్టడం ఉంది. You know, my friends, to build a building so tall, you have to have foundations that go deep down into the earth. ఒకవేళ ఆకాశం అంటే ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే దానికి తగినంత లోతైన పునాది ఉండాలి. బాగా తవ్వి లోపల పునాది వేయాలి. So here is a principle: the higher you want to go, the deeper you will have to go. ఇక్కడ ఒక నియమం ఏమిటంటే ఎంత ఎత్తుగా ఎదగాలి అని అనుకుంటామో అంత లోతుగా మనం పునాదులు తవ్వుకోవాలి. Going higher without going deeper is just a disaster waiting to happen. మనం లోతైన పునాది లేకుండా ఎత్తైన అనుభవంలోకి వెళ్ళటం అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి బహు త్వరలో జరుగుతుంది అని ఎదురు చూడాల్సిందే. I find that so true in many families, many cultures, many places. People just want to make big. They are forcing their children, "Arey babu, become a big person." But depth, don't talk about depth. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు దినాల్లో ఏమైపోయిందంటే పిల్లలు ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నారు, కానీ వారికి లోతైన అనుభవం అనేది వారికి లేదు, పునాది లేదు, కనుక అవి జరగడానికి వీల్లేదు. That's the tragedy of our times. అది మన దినాల్లో ఉన్నటువంటి విషాదకరమైన పరిస్థితి. We will talk about building an enduring home in turbulent times. మనము ఈ తెకమక పరిస్థితుల్లో లేక సందిగ్ధమైనటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఒక నిలిచి ఉండే ఒక గృహాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకోవాలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. How can you build a home that will endure, a home that will make a difference for the glory of God? దేవుని మహిమార్థమై నిలిచి ఉండే ఒక గృహము, పడిపోకుండా నిలకడగా ఉండే గృహం ఎలా కట్టుకోవాలి? I want to quote Selwyn Hughes, who made a very, very powerful statement quoting a family judge. సెల్వింగ్ హ్యూమ్ అనే ఆయన ఒక న్యాయాధిపతిగా ఉంటూ ఒక మంచి మాట చెప్పాడు.
I'm sure many of us read the Everyday with Jesus, and Selvin Hughes is the author of that. He says this very powerful. ఎవ్రీడే జీసస్ అనే ఒక దానికి ఆయన మంచి రచయిత చాలా Without అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు. without being over dramatic or alarmist, but I'll read the whole thing in English, then you can translate it. Without being over dramatic or alarmist, my prediction would be that the effects of family breakdown on the life of the nation and ordinary people in this country will, within the next 20 years, be as marked and destructive as global warming. We are experiencing a period of family meltdown whose effects will be as catastrophic as the meltdown of the ice caps. ఆ You can maybe dwell on the last sentence, brother. That's enough. యా సో మన మన కుటుంబాలు అవి కరిగిపోయేవి, లేక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక ఒక ఐస్ క్యాప్స్ ఏ విధంగా కరిగిపోతా ఉన్నాయో అలా కరిగిపోతాయి అని అంటా ఉన్నాడు. అది ఒక 20 years లో జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే దాని గురించినటువంటి ఒక అలార్మిక్ సిచ్యువేషన్ గాని, దాని గురించినటువంటి భవిష్యత్తులో జరగబోయే దాని గురించి గాని మనం సరిగ్గా తెలుసుకోకుండా సిద్ధపడకుండా ఉంటే ఇలా జరుగుతుందని అనిపిస్తుంది. They say in the next 20 years, because the melting of the ice caps, many of the global coastal cities will be underwater, including Chennai. You imagine the disaster like that, our families will be experiencing a meltdown. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఐస్ కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరుగుతున్నటువంటి కారణాన్ని బట్టి చాలా పట్టణాల్లో నీట మునిగిపోతాయి. అలాగే చాలా కుటుంబాలు కూడా అట్లాగే నాశనమైపోతాయి. So we will go further and see something more important. We are going to talk about the missing piece of our lives. మన జీవితంలో మనం చిన్న చిన్న భాగాలు ఏవైతే పోగొట్టుకున్నామో వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Something is missing, my friends. In this jigsaw puzzle called life, something is missing. జీవితం అనే ఈ జిగ్జా పజిల్లో మనం ఏదో పోగొట్టుకున్నాం. I think Shruti is there. The missing piece. We'll find the missing piece. పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ భాగం దొరికిందా? All right. What is that missing piece, my friends? ఏది ఆ పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ జీవితంలోని భాగం ఏమిటి? We'll talk about building a home God's way. దేవుని యొక్క పద్ధతిలో ఒక కట్టడాన్ని కట్టుకునే దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. What do you find here? ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తాం? I'm sure everybody knows this. Many of us would have built homes, isn't it? మీలో చాలా మందికి ఇండ్లు ఉంటాయి. దీన్ని చూడగానే మీరు వెంటనే గుర్తుపడతారు, అవునంటారా? This is the blueprint of a house. మన ఇల్లు ఎలా కట్టుకోవాలి అని చెప్పబడే బ్లూ ప్రింట్ ఇది. There are two people who go into the making of this blueprint, my friends. ఈ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేయడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు. The first one is an architect. మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆర్కిటెక్ట్, సివిల్ ఇంజనీర్. Second one is a civil engineer. రెండవది ఏంటంటే సివిల్ ఇంజనీర్. Now these two make this whole plan and give you and say this pillar should be here, roof should be here, window should be here, this should be the size of the pillar, roof, everything very clearly. ఒక ఆర్కిటెక్ట్, రెండవది ఒక సివిల్ ఇంజనీర్, వీరిద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారంటే పిల్లర్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, రూఫ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏది ఎక్కడ ఉండాలో వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు వాళ్ళు. Now what if you deviate from the plans? ఒకవేళ ఈ యొక్క ప్లాన్, ఈ నమూనా నుంచి గనక వైదొలిగితే ఏం జరుగుతుంది? What happens? ఏం జరుగుతుంది? I'm sure you will say, well, the safety of the house will be compromised. అప్పుడు ఈ యొక్క కట్టడము భద్రంగా ఉండాలి అనే దాని విషయంలో రాజీ పడితే ఏం జరుగుతుందో అదే జరుగుతుంది. This is exactly what is happening with the world today. ఈ దినాల్లో ప్రపంచంలో జరుగుతుంది ఇదే. We have deviated from the plan of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నుంచి మనం తప్పిపోయాం. God has given us a blueprint called the Bible. దేవుడు మనకు బ్లూ ప్రింట్ అనే ఒక బైబిల్ ని మనకి ఇచ్చాడు. And we are deviating, my friends. మనం ఆ దేవుని వాక్యం నుంచి మనం వైదొలుగుతున్నాం. No wonder we are self-destructing our homes and our society. ఆశ్చర్యం లేదు, మన కుటుంబాలను మనమే నాశనం చేసుకుంటున్నాం. So we'll go ahead and see, my friends, what entails building a home. ఒక ఇల్లు కట్టుకునే విషయంలో ఏం నేర్చుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. God's way. దేవుని పద్ధతిలో ఇల్లు కట్టుకోవాలి. Now, I have a lot of ministry in Assam. I go every year at least once. I used to. Now I've not been able to go because of COVID, but at least once a year or twice a year I go to Assam. అస్సాంలోకి వెళ్ళి అస్సాంలో ఒక పరిచయం ఉంది. నేను రెగ్యులర్ గా ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళేవాడిని. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను. As I travel up Assam almost towards Arunachal Pradesh,
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం అటువైపు నేను ప్రయాణాలు చేస్తుండగా the literally above, Assam towards the end, almost towards China, is a village called Silapathar. It's a small town called Silapathar. శిలాపత్తర్ అని అటు వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న పల్లె ప్రాంతం ఉంది. They make their homes like this. వారి ఇల్లు ఇట్లా కట్టుకుంటారు వాళ్ళు. They are made on stilts. They will embed, logs and then build on that. And there'll be a ground clearance of at least 3 to 4 feet. వాళ్ళు 3-4 అడుగుల లోతుకి ఒక లాగ్, ఒక చెక్కను కిందికి దింపి దాని మీద కట్టుకుంటారు. I wish we had interactive session and I could ask a lot of people, but then it'll take a lot of time. ఇది ఇంటరాక్టివ్ స్పందన, ఒకరినో ప్రశ్న జవాబుల పద్ధతిలో చేస్తే బాగుంటుంది, కానీ చాలా టైం పడుతుంది. అది వీలు కాదు. I love to ask questions. ప్రశ్నలు అడగటం అనేది నేను చాలా ఇష్టపడతాను. But then it'll take a long time, so I will not do that now. చాలా టైం పడుతుంది, ప్రస్తుతానికి నేను అది చేయను. Why do they build above the ground on 3 or 4 feet? ఈ భూమి మీద కంటే ఎత్తుగా 3-4 అడుగుల ఎత్తులో ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకుంటారు? Because every year, without fail, the Brahmaputra, which is the massive river flowing through that land, overflows. ఎందుకంటే అక్కడ దగ్గర బ్రహ్మపుత్ర అనే ఒక నది ఉంది. అది చాలా మాటి మాటికి ఆ నది ఓవర్ఫ్లో అయ్యి అలా పొర్లి పారుతా ఉంటుంది. If they were to build on ground level, ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక భూమి మీద కనుక వాళ్ళు కట్టుకోగలిగితే their houses will get destroyed in a year or 2. ఆ ఇల్లు ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు నాశనం అయిపోద్ది. So they build above the levels of inundation of water, sedimentation and damage. అయితే ఆ నీళ్లు రావటం వల్ల వచ్చే ఆ అడుగు భాగం వాటి వల్ల కలిగే నష్టానికి కలగకుండా కొంచెం పైకి కట్టుకుంటారు వాళ్ళు. There is a foresight. There is a foresight involved. అంటే వాళ్ళు భవిష్యత్తు జ్ఞానం కలిగి వాళ్ళు ఆ విధంగా కట్టుకుంటున్నారు. Every year the flooding will happen. ప్రతి సంవత్సరం నీరు అనేది పొర్లు వస్తుంటుంది. Every year sediment will come in and cover the house. ఆ నీళ్లు రాక వల్ల వచ్చే అడుగు, ఆ సెడిమెంట్ అనేది వచ్చి ఆ ఇల్లు అంతా కప్పుకుంటుంది. So they build above the level of inundation, sedimentation and damage. ఆ సెడిమెంటేషన్ రాకుండా, డ్యామేజ్ కాకుండా కొంచెం పైన కట్టుకుంటారు వాళ్ళు. Now this is the way people build in the east. This is a typical, architecture of the east. ఆ ఉత్తరం వైపు ఉండే వాళ్ళ యొక్క గృహ నిర్మాణ పద్ధతి ఈ విధంగా ఉంటుంది, కొంచెం విపరీతంగా ఉంటుంది. Now this is necessitated by the fact that these places are prone to earthquakes. ఇక్కడ ఈ ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని తట్టుకోవడానికి ఈ విధంగా వాళ్ళ ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకుంటారు. Their destruction proof their homes and their buildings in anticipation of problems. ఆ సమస్యలు వస్తాయి కనుక ఆ సమస్యలను తట్టుకోగలిగి నిలబడడానికి సాధ్యమయ్యే విధంగా ఇల్లు కట్టుకుంటారు. So they build, my friends, so carefully, but most of us are so busy building our houses that we forget to build our homes. చాలా సార్లు ఏం జరుగుతుందంటే మనము గృహాలు కట్టుకుంటున్నాం కానీ ఇల్లు కట్టుకోవట్లేదు. I know many people are building one home, then they want a second home, then they want a third home, then they want a fourth home. I mean, endless, whereas they're forgetting to build their own homes. They're building houses, not homes. చాలా మంది వాళ్ళు గృహాలు అంటే ఇండ్లు కట్టడాలు కట్టుకుంటున్నారు. ఒక కట్టడమైంది, ఇంకొక కట్టడమైంది, ఇంకొక కట్టడమైంది, కానీ వారు తమ కుటుంబాలు కట్టుకునే విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. వాళ్ళు I believe one house in a lifetime is enough. నేనేమనుకుంటానంటే జీవితానికి ఒక ఇల్లు సరిపోతుంది, ఒక కట్టడం ఇల్లు సరిపోతుంది. Because it is a long and exhaustive process. ఎందుకంటే ఆ కట్టడం అనేది చాలా చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణంతో కూడింది. So we will talk about a very important scriptural passage. We will talk about this again and again. Please keep your Bibles open. దయచేసి మీరు బైబిల్ తెరిచి చూడండి. చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం మరలా దాన్ని చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Many of us know this passage by heart. నాకు తెలుసు మీలో చాలా మందికి చాలా ఈ వాక్య భాగం కంఠస్థంగా వస్తుందని. Matthew chapter 7 verses 24 to 27, the Sermon on the Mount. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 24 నుంచి 27 వరకు కొండ మీద ప్రసంగం గురించినటువంటి సందర్భం. Jesus says, therefore everyone who hears these sayings of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon the rock. ఈయన మాటలు విని ఆ మాటల చొప్పున ఇల్లు కట్టుకుని ప్రతివాడు బుద్ధిమంతుని పోలినవాడు అని వాక్యంలో చెప్పబడింది. Remember, we are all building, my friends. We are all building. మనం అందరం కడుతున్నాం, ఆ సంగతి మీకు తెలుసు కదా. And Jesus is not speaking about a physical home. Please. యేసుక్రీస్తు వారు భౌతిక సంబంధమైన ఇంటి గురించి మాట్లాడడం లేదు. Everyone who hears these sayings of mine and obeys them, acts upon them, is a wise man who builds upon the rock. ఎవరైతే నా మాటలు జాగ్రత్తగా ఆలకించి
ఆ మాటల చొప్పున తమ జీవితాలు కట్టుకుంటారో వారు తమ ఇల్లు బండ మీద కట్టుకున్న ఇంటిని పోలి ఉంటారు. The rains came down, వర్షం వచ్చింది, the floods came up, అప్పుడు వరదగా మారింది, the winds beat against the house, అప్పుడు గాలి వచ్చి ఇంటి మీద కొట్టింది. and he who built on the rock, the house that was built on the rock stood firm. ఎవరైతే బండ మీద తన ఇల్లును కట్టుకున్నాడో అప్పుడు ఆ వాటన్నిటిని తట్టుకొని నిలుస్తుంది. Then Jesus speaks about the second category. యేసుక్రీస్తు వారు రెండవ రకమైనటువంటి And ఇంటి గురించి everyone, మాట్లాడుతున్నాడు. and everyone who hears these sayings of mine and does not act upon them may be compared to a foolish man who built his house upon the sand. నా మాటలు విన్నారు కానీ ఆ మాటల చొప్పున చేయకుండా వారు తమ ఇల్లుకు కట్టుకున్నారు. అటువంటి ఇల్లు అది ఇసుక మీద కట్టబడిన ఇల్లును పోలి ఉన్నది. The rains came down, వర్షాలు వచ్చాయి, the floods came up, వరదలు వచ్చాయి, the winds beat against the house. గాలి వచ్చి ఆ ఇంటి మీద కొట్టింది. Great was the fall of this house. ఆ ఇల్లు పడిపోవడం, గొప్పగా పడిపోవడం చూస్తాం. There are two people who are constructing all the time, my friends, even today. ఈ దినాల్లో కూడా రెండు రకాల వ్యక్తులు తమ గృహాలు కట్టుకుంటా ఉన్నారు. The wise man బుద్ధిమంతుడు, and the foolish man. అవివేకి. I want you to look at this passage very carefully. ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. Remember that both face the same obstacles but with differing results. అయితే రెండు రకాలైన గృహాలు కూడా అటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటాయి, కానీ దాని ఫలితాలు వేరుగా ఉన్నాయి. Jesus did not say, "Arey, this wise man is such a good man, he's obeying me." యేసుక్రీస్తు వారు ఈ బుద్ధిమంతుడు చాలా మంచివాడు, నా మాటలు వింటున్నాడని చెప్పట్లా. So let us spare him the flooding. కాబట్టి ఆయన మీద ఇటువంటి వరద రాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకోలేదు. No, my friends, there are many theologians, my friends, prosperity theologians who are telling you if you follow Jesus, you will have no troubles. చాలా మంది వేదాంత పండితులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే యేసుప్రభువుని నమ్ముకుంటే నీకు ఏ శ్రమ రాదు, ఏ ఇబ్బంది రాదు, ఏ కష్టం రాదు అంటున్నారు. That is absolutely wrong. The scripture does not support it. దేవుని వాక్యం అలా చెప్పట్లేదు. అది తప్పనిసరిగా తప్పుడు బోధ అది. I believe the more you love the Lord, the more you follow the Lord, more obstacles, more problems come. నేను నమ్మేది ఏంటంటే యేసు ప్రభువును మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో అంత ఎక్కువగా శ్రమ వస్తుంది, అంత ఎక్కువగా ఇబ్బందులు వస్తాయి, వ్యతిరేకతలు వస్తాయి. But in these troubles we are more than conquerors. అయితే ఈ శ్రమలన్నిట్లో కూడా మనం విజయవంతులుగా మనం నిలబడతాం. So both of them, the rains came, the flooding happened, the winds beat, my friends, but the result was different. One house stood firm, one house fell flat. ఆ రెండు ఇండ్లకు జరిగినటువంటి ఆ యొక్క వర్షము గాని, వరద గాని, గాలి గాని కొట్టడం జరిగింది గాని ఫలితాలు వేరుగా ఉన్నాయి. I'm going to ask some very, incisive and uncomfortable questions. నేను బహుశా వేసే ప్రశ్న మీకు ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చేమో, కానీ చాలా సూటిగా వేస్తున్నాను. Where do you stand? Are you a wise man or a foolish man? నువ్వు ఎటువంటి వ్యక్తివి? నువ్వు బుద్ధిమంతుడుగా ఉన్నావా లేక బుద్ధిహీనుడుగా ఉన్నావా? Today there are many believers who are lamenting over the loss of their families. చాలా 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 కుటుంబాలు వారి కుటుంబాలు పతనమైన తర్వాత వాళ్ళు ప్రలాపిస్తా ఉంటారు. In India we are a very conservative nation. మన భారతదేశంలో చాలా మనం సాంప్రదాయయుక్తంగా ఉంటాం. We don't like the stigma of divorce or separation, so we live under the same roof. మనం ఒకటే గదిలో ఉంటాము, కానీ వాళ్ళ విడాకులు తీసుకోము, బయటికేమో బానే కనపడతాం. Because we always say, what will the people say, what will my neighbors say, what will happen to my children, what will people say in the school. So we have, we say, okay bhaiya, I will suffer but I will stay under the same roof. నేను కష్టపడతాను, బాధపడతాను, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళే అని వాళ్ళని వీళ్ళని బట్టి ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటారు. So ultimately they stay together, but actually it's not a marriage, honestly. వాళ్ళు భార్యాభర్తలుగా కలిసి ఉన్నట్టుగా ఉంటారు, కానీ నిజానికి అది వివాహ బంధం కాదు. They're already emotionally, mentally, spiritually divorced. ఆల్రెడీ మానసికంగా, ఉద్రేక పరంగా, ఆధ్యాత్మిక పరంగా వాళ్ళు విడాకులు వచ్చేసుకున్నారు కూడా. So we go forward a little more and ask you an important question. What are the dangers of a house that is not built so well? ఒకవేళ ఇల్లు సరిగా కట్టబడకుండా ఉన్నట్లయితే దానివల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఏమిటో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Remember, we are building homes. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కడతా ఉన్నాం, మనం కట్టుకుంటూనే ఉన్నాం. If we don't take pains to build our homes well, what would be some of the dangers? ఒకవేళ నీవు ఇల్లు కట్టేటప్పుడే సరిగా కట్టుకోకపోతే ఎటువంటి ప్రమాదం పొంచుకుంటుందో మీరు ఆలోచించారా? Number one, compromised longevity.
మొట్టమొదటిది ఏందంటే చాలా సుదీర్ఘంగా ఉండే విషయంలో రాజీ పడ్డాం. I'm kind of giving a simile between a physical house and a home. నేను ఒక భౌతికంగా కట్టే కట్టడానికి, అలాగే ఒక కుటుంబం కట్టబడేదానికి రెండిటికి పోల్చి చెప్తున్నాను. If you ask civil engineers, they will say a home which is taken care of and servicing is done and cementing is done well, you keep repairing it here and there, it can last from 70, 80 years to 100 years at least. ఒకవేళ ఒక ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న చీలికలు, చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు సిమెంట్ వేసి ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా రిపేర్ చేసినట్లయితే కనీసం ఒక 70 సంవత్సరాలు, ఒకవేళ ఈవెన్ 100 సంవత్సరాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. I remember in the Kukatpalli housing board, there was a home, the balcony fell. 6 months of its being made, constructed the balcony, whole balcony fell down. కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ లోకి ఇల్లు కట్టారు, కట్టి 6 నెలలు కాలేదు, ఆ బాల్కనీ కూలిపోయింది. So longevity is gone. You are divorced in 1 year, 2 years, you're gone. Badly built home. 2 సంవత్సరాలు కాగానే కుటుంబం కూలిపోతుంది, ఎక్కువ కాలం ఉండట్లేదు. Number 2, lost resources. You're wasting your resources. రెండోది ఏంటంటే ఉన్న వనరులన్నీ కూడా మనం సరిగ్గా ఉపయోగించకుండా వాటి విషయంలో నష్టపోతున్నాం. Be it financial, emotional, spiritual, physical, you are trying to, mend fences, you're trying to do repairs, and it is a costly affair. అయితే మనకున్నటువంటి వనరులు అవి ఆధ్యాత్మిక వనరులే కావచ్చు, మానసిక వనరులే కావచ్చు, లేక ఆర్థిక పరమైనవే కావచ్చు, లేక భావోద్రేకాలకు సంబంధించిన కావచ్చు, అవి సరిగ్గా వాటిని వాడుకోకుండా వాటిని దుర్వినియోగపరిచిన కారణం చేత వాటిని నష్టపోతున్నాం. Now, I don't know if you know, Charles Swindoll is a very famous writer. సార్, Charles Swindoll is a very famous writer. చార్ల్స్ స్విండర్ అనే ఆయన మంచి గొప్ప రచయిత. Yeah, I think he's written a book called 3 Steps Forward, 2 Steps Back. ఆయన పుస్తకం రాశాడు, 3 అడుగులు ముందుకు వేస్తే 2 అడుగులు వెనక్కేస్తామట. I think I will write another book. నేను ఇంకొక పుస్తకం రాద్దాం అనుకున్నా. 2 steps forward, 3 steps back. 2 అడుగులు ముందుకేస్తే 3 అడుగులు వెనక్కేస్తాం. Many families are like that. Where should be progressing, they're regressing actually. చాలా మంది కుటుంబాలు కట్టుకునే విధానాలు అలాగే ఉంటది. వాళ్ళు ఏదో ముందుకు సాగిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ నిజానికి వాళ్ళు వెనకంజ వేస్తున్నారు. Every year they're regressing and regressing and regressing. ప్రతి సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ వాళ్ళు వెనక్కి 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 వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు. Thirdly, there's a constant threat. మూడవది ఎప్పటికప్పుడు భయాందోళనకు గురి అవటం. Remember that abundant life. గుర్తుపెట్టుకోండి, సమృద్ధి అయిన జీవము. No, I was living in a home which had, I don't know if you know, Kavelu tiles, on the top in my childhood. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పైన టైల్స్ ఉండే ఆ ఇంట్లో ఉండేవాడిని. The moment it starts raining, we will run around to see where it is leaking and put, pots there to collect the water, వర్షం వచ్చిందనుకోండి, ఎక్కడ లీక్ అవుతుందో బకెట్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ ఆ బకెట్ లీక్ అయిన చోట పెట్టేవాళ్ళం. So much so that the walls would become wet and I would worry, when will these walls fall down? I would worry, as a child I would worry, will this wall fall down? I would sit and look at the wall and say, "Arey bhaiya kab girega pata nahi." ఆ వర్షానికి గోడ తడిచి ఆ గోడ ఎప్పుడు పడిపోతుందా, అయ్యో నా మీద ఎప్పుడు పడుతుందని దాని గురించి ఆ చిన్నప్పుడే నేను ఎంతో చింతించేవాడిని. Many families are living under constant threat, my friends. చాలా కుటుంబాలు ఇటువంటి భయాందోళనకు ఎప్పటికప్పుడు గురవుతూనే ఉన్నారు. There is no sign of abundant life anywhere. That's a tragic situation. వారి జీవితంలో సమృద్ధి అయిన జీవం అనేది లేకుండా ప్రమాదకరమైనటువంటి భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. Fourthly, compromise goals. నాలుగోది భవిష్యత్తు గురికి సంబంధించిన విషయంలో రాజీ పడ్డాం. My friends, a goal-less life is a meaningless life. ఒకవేళ గురి లేకుండా జీవించే జీవితం అనేది అసలు ఒక జీవితమే కాదది. What are your goals in life? నీ జీవితంలో నీ ముగింపు గురి ఏముండాలని కోరుకుంటున్నావు? Forget about spiritual goals, even physical goals, emotional goals, whatever, my friends, you will never achieve them. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన గురి గురించి పక్కకు పెట్టండి, కానీ కనీసం భావోద్రేకాలకు సంబంధించిన లేక భౌతిక సంబంధించిన కొన్ని గురిలు ఏమైనా ఉన్నాయా నీకు? Then fifthly, lack of enjoyment. ఐదోది అసలు ఆనందము, సంతోషం అనేది కుటుంబంలో లేకుండా పోయింది. Remember, I was talking about the house I used to stay in as a child, leaking here, leaking there, walls getting wet. I would never enjoy, although it was a very nice house in a beautiful open place, but my enjoyment was curtailed. అసలు నీ చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఉన్న దృశ్యం మీకు చెప్పాను కదా. నిజానికి బయట బాగా ఇల్లు బాగానే ఉంటుంది, కానీ వర్షం వచ్చుడు మాత్రం ఆ వర్షం ఎటొస్తుందో, గోడ తడిచిపోయి ఎప్పుడు పడిపోతుందో ఆనందం అనేది లేకుండా జీవించడం జరిగింది.
Life is to be enjoyed, dear friends. Life is to be enjoyed. God has given us a life to enjoy. దేవుడు Widely మనకి enjoy, of course. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి జీవితము అది అనుభవించడానికి, సంతోషించడానికి, ఆనందించడానికి ఇచ్చాడు. And fifthly, ఐదవదిగా possible negatives that will be replicated by children. మన జీవితాల్లో కలిగే విరుద్ధ భావాలకు సంబంధించిన పరిస్థితులు అది పిల్లల జీవితంలో ప్రతిస్పందిస్తుంది. Dear friends, we have an audience all the time. మనం ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే మనం ఎక్స్క్యూజ్ మీ Audience, yeah. They are watching. Pardon me, sir. Please repeat, sir. No, you are under mute. Unmute. No, you are still on mute, sir. All right. Yeah, now. Children are watching us all the time. పిల్లలు మనం చేసేవన్నీ కూడా వాళ్ళు గమనిస్తా ఉన్నారు. We have a constant audience surrounding us. మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు మనల్ని చూస్తా ఉంటారు, మనల్ని వింటా ఉంటారు. Especially under times of pressure. ప్రత్యేకంగా మన మీద ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు, times of crisis. ఆ సందిగ్ధావస్థ స్థితిలో కూడా. And they are watching us and they are being impacted by us. వాళ్ళు మనల్ని గమనిస్తా ఉంటారు, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రభావితమవుతారు. Oh, this is how my father handles this crisis. Oh, this is how my mother handles this crisis. They are being, my friends, mentored by us. పిల్లలు ఆ తల్లిదండ్రులు చేసే పరిస్థితులను బట్టి, ఓహో, సందిగ్ధావస్థితిలో మా నాన్న ఇలా చేశాడా, ఈ సందిగ్ధమైన పరిస్థితుల్లో మా అమ్మ ఇలా చేసిందా అని చెప్పి మనం తెలియకుండానే వాళ్ళని మెంటరింగ్ చేస్తా ఉన్నాం. Earlier there was a research done. ఒక రీసెర్చ్ చేశారు. And they said about 60-65% chances are there of children who live with divorced parents that their own marriages will end up in divorce. 66% తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు భార్యాభర్తలుగా ఉండకుండా విడాకులు తీసుకున్నట్లయితే ఆ పిల్లలు కూడా పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ జీవితాలు కూడా దాదాపు విడాకులు అయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని సర్వే చెప్తుంది. Because they are looking at their parents. ఎందుకంటే వాళ్ళు తమ తల్లిదండ్రులను చూసి అదే నేర్చుకున్నారు. Oh, I see. Divorce is not taboo after all, is it? My parents have gone through it, so what's the big deal? విడాకులు తీసుకోవడం అనేది మా తల్లిదండ్రులు చేశారు, ఆ చేయడం వల్ల పెద్ద తప్పే ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తారు. So beware, my friend. You look at the picture there of a house that is tilting and falling. You don't build your home well. You are in for a most turbulent time in future. జీవితంలో కలిగే అతి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో నీ ఇల్లు నిలబడకుండా కూలిపోతుంది ఎప్పుడు అంటే నీవు నీ జీవితాన్ని, నీ ఇంటిని అలా సరిగ్గా కట్టుకోకపోతే అదే జరుగుతుంది. So we come back to this, my friends, Matthew 7. మళ్ళా మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయానికి వచ్చాము. Wise man, foolish man. బుద్ధిమంతుడు, బుద్ధిహీనుడు. Now what separated the wise man from the foolish man? What was the difference in these two people? ఈ యొక్క బుద్ధిమంతుడికి, బుద్ధిహీనుడికి వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి? Let's look at a few things. కొన్ని విషయాలు మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Number one, మొదటిది, the wise man was a visionary. ఈ బుద్ధిమంతుడికి ఆ దర్శన భవిష్యత్తు గురించిన ఒక అవగాహన ఉంది. He expected trouble and was prepared for it. తన భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ప్రమాదం రానయ్యుందో తాను గుర్తెరిగి దాని విషయంలో జాగ్రత్త పడ్డాడు. Remember the Silapathar tribe in Assam building above the levels of inundation, sedimentation and destruction. అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామంలో వాళ్ళు కట్టుకున్న ఇల్లు మీరు చూశారు కదా. ఆ రానయ్యున్న ప్రమాదం వల్ల వచ్చే వరద వల్ల ఆ అడుగున ఉండే ఆ మట్టి లేక ఆ బంకమట్టి, ఆ సెడిమెంటేషన్ తట్టుకోకుండా వాళ్ళు కొంచెం ఎత్తుకు కట్టుకున్నారు వాళ్ళు. I am sure that picture will stay in your mind for a long time. నేను అనుకుంటున్నాను ఆ దృశ్యం మీ మైండ్ లో చిత్రీకరించబడుతుంది, చాలా కాలం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. The wise man saw into the future, was a logical man. He was a visionary. ఈ బుద్ధిమంతుడు చాలా జ్ఞానవంతుడు, భవిష్యత్తును తాను దృష్టిలో పెట్టుకొని తన కుటుంబాన్ని కట్టుకున్నాడు. Rain will come. గాలి వస్తుంది. Floods will happen. వరదలు వస్తాయి. Winds will come. గాలి వచ్చి కొడుతుంది. I should be prepared. నేను సిద్ధంగా ఉండాలి. Secondly, రెండవది, he was concerned about the family. తన కుటుంబ విషయమే పట్టింపు కలిగి ఉన్నాడు. In our counseling sessions of the last 30-35 years, we have come across so many husbands, so many wives who live like islands. They are not concerned about the family. They are concerned only about themselves. I call them selfish people. నేను 30-35 ఏళ్ల
తరబడి నేను కుటుంబాల మధ్యలో వారికి సలహాలు, ఆలోచనలు చెప్తూ నేను ఉండగా నేను గమనించింది ఏందంటే, వాళ్ళు ఒక ఐలాండ్ లాగా అంటే పట్టి పట్టనట్టుగా తన భార్య విషయమే, తన పిల్లల విషయం పట్టి పట్టినట్టుగా స్వార్థపరులుగా జీవించారని నేను చెప్తా ఉన్నాను. Selfish families are self-destructing, my friends. కుటుంబాల్లో ఎవరైతే ఎవరి గురించి వాళ్ళే పట్టింపు కలిగి ఉండి స్వార్థపరులుగా ఉంటారో కుటుంబం నాశనం అయిపోతుంది. A family is all about sacrificing for somebody else. ఈ కుటుంబంలో ఒకరికొకరు త్యాగం చేసుకునే పరిస్థితులు ఉండాలి. We will talk about this little later in one of our sessions. భవిష్యత్తులో మరొకసారి దాని గురించి ఎక్కువగా The మాట్లాడదాం. wise man said, "Oh, my precious family, oh, my precious wife, my precious children, how can I expose them to dangers?" ఈ జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తారంటే, నా భార్య, నా పిల్లలు భవిష్యత్తులో జరగనున్న ఈ ప్రమాదం విషయంలో నేను ఎట్లా వాళ్ళ మీదకి రాణిస్తానని జాగ్రత్త పడతాడు. So he was concerned about his family ఆయన తన కుటుంబ విషయంలో పట్టింపు కలిగిన వాడు. and took steps to protect them. వారిని కాపాడడానికి తగినటువంటి చర్య తీసుకుంటాడు. Thirdly, మూడోది, he took the threats and dangers seriously. తనకు రానయ్యున్నటువంటి భయాందోళనలు కలిగించే పరిస్థితులు, ప్రమాదకరమైన వాటిని చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నాడు. You know, my friends, we have warned many people of impending dangers, but they did not take us seriously. మేము చాలా కుటుంబాలకి సలహాలు ఇస్తూ వాళ్ళకి చెప్పాము, భవిష్యత్తులో మీరు ఇలాగా అనుకున్నట్లయితే ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయని హెచ్చరించినా కూడా వాళ్ళు దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకోలేదు. There's a family that we were counseling a long time back. I can tell you so many examples, but I'll talk about this particular family. చాలా ఉదాహరణలు నేను చెప్పగలను, కానీ ఒక కుటుంబం గురించి చెప్తాను. అది చాలా కాలం క్రితం జరిగింది. అది They were from our own church at one time. వాళ్ళు ఆ సంఘంలో ఒకసారి కనపడ్డారు కూడా. We could see that they're drifting apart. వాళ్ళు వైదొలుగుతున్నారు సంగతి మాకు అర్థమైంది. And someone in the church said, "Brother Lal, if you could talk to them, it'll be so nice." సంఘంలో ఎవరో ఒకరు ఏమన్నారంటే, లాల్ గారు మీరు దయచేసి ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళతో మాట్లాడితే బాగుంటుంది అన్నారు. So we have these family seminars twice, thrice a year, 4 times sometimes, you know, my friends, we call them and call them and call them for years and years and years. మేము ఈ ఫ్యామిలీ సెమినార్స్ సంవత్సరానికి 2, 3, 4 సార్లు ఈ విధంగా పెట్టేవాళ్ళము. పెడుతూ వాళ్ళని రమ్మని చెప్పి చాలా సార్లు మా వాళ్ళని ఆహ్వానించాం. They would find some flimsy excuse not to come. ప్రతిసారి కూడా రాకుండా ఎగ్గొట్టడానికి ఏదో ఒక కారణాన్ని చూపించేవాడు. One day my wife and I landed up in their house and we spoke to them at length. ఒకసారి నేను నా భార్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాలా సేపు మేము వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. But they feigned ignorance about the dangers and threats in the family. మేము వాళ్ళకి ఎన్ని హెచ్చరికలు చెప్పినా కూడా భవిష్యత్తులో రానున్న ప్రమాదం గురించి హెచ్చరించినా వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోలేదు. And today they are separated. ఈ దినాన వాళ్ళు విడిపోయారు. And their children have become rebels. ఆ పిల్లలేమో తిరుగుబాటు చేసే వ్యక్తులుగా తయారయ్యారు. One of them is already divorced. అందులో వాళ్ళలో ఒకరు ఆల్రెడీ విడాకులు ఇచ్చేశారు. And the other person behaves hideously. If I tell you, you will say, oh, that's very terrible. ఇంకొక వ్యక్తి గురించి కనుక చెప్పడానికి వీలు కాదు, చాలా ఘోరమైన పరిస్థితులు. My friends, we have to take our threats and dangers seriously. కనుక మనకు భవిష్యత్తులో రానున్న ప్రమాదకరమైనటువంటి హెచ్చరికల విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. When this Titanic was sinking, ఈ టైటానిక్ ఈ షిప్ అది మునిగిపోతున్నప్పుడు the stewards went knocking on every door, and it is said that many of them did not believe that the Titanic would sink, and they said, "That's all right, we prefer to stay here," and just sank within 2 hours of it hitting an iceberg. ఆ యొక్క టైటానిక్ షిప్ అనేది మునిగిపోతున్నప్పుడు ఆ ఇళ్లలో రూమ్స్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడడానికి స్టీవర్డ్స్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క తలుపు కొడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు స్టీవర్డ్ చెప్పింది నమ్మలేదు. వాళ్ళు నమ్మకుండా అట్లాగే ఉండిపోయారు. 2 గంటల్లో అది మునిగిపోయి అందరూ నాశనం అయిపోయారు. Fourthly, he was willing to pay the price. నాలుగవది క్రయం చెల్లించడానికి ఇష్టపడ్డాడు. Building on a rock is not easy, my friends. బండ మీద ఇల్లు కట్టుకోవడం అంత సులభమైన పరిస్థితి కాదండి. The costs of building on a rock go up by 30-35%. ఒక బండ మీద ఇల్లు కట్టాలంటే కనీసం 30-35% విలువ పెరుగుతుంది. Whereas building on a sand is easy. ఇసుక మీద కట్టడం చాలా సులభం. It may cost much lesser than what it costs on normal ground. సామాన్యమైన భూమి మీద కట్టే దానికంటే కూడా ఇసుక మీద కట్టే చాలా ఖరీదు తక్కువ. A quality house comes expensive. ఏదైనా నాణ్యతతో కూడిన ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఖరీదు ఉంటుంది. The wise man said, "I'm willing to pay the price." ఈ యొక్క బుద్ధిమంతుడు ఏమన్నాడంటే నేను క్రయం చెల్లిస్తాను. And he realized the value of the foundations. ఆయన పునాది యొక్క విలువలు ఆయన గుర్తించగలిగాడు. He knew the sands there, shifting sands of time, we say, rain will come, sand will disappear, the house will... He knew it, my friends. Foundations are vital.
ఈ వ్యక్తికి పునాది యొక్క ప్రాముఖ్యత గ్రహించాడు. ఏమిటంటే ఇసుక మీద గనుక ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఏదైనా వరద లాంటిది తచ్చినప్పుడు ఆ ఇల్లు ఏ విధంగా కూలిపోతుందో గ్రహించి ముందుగానే దాని యొక్క పునాది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో గ్రహించగలిగాడు. Now, this is a picture that I'm going to show you. This is an actual house in Surat that fell down because the foundations were laid on shaky ground. It was a clay soil which was not strong and it actually fell down. Thank God nobody died. సూరత్ లో ఒక బిల్డింగ్ విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఆ కింద ఆ గట్టి నేల లేదు. అక్కడ చాలా మెత్తటి నేల ఉంది. అటువంటి దాని మీద పునాది లేకుండా కట్టారు. ఎవరు చనిపోలేదనుకోండి, కానీ అలా కూలిపోయింది. This man, the wise man, ultimately reaped the benefits of his farsightedness. భవిష్యత్తులో ఏదైతే జరగనుందో దాని గురించి ముందుగానే తాను జాగ్రత్త పడి తన ఇల్లు కట్టుకున్న కారణం చేత ఆయన ఇల్లు చక్కగా నిలబడింది. దాని యొక్క ఫలితాలు అనుభవించగలిగాడు. I'm showing you a collage of different homes. We are going to close maybe in a minute or two. Let me show you a collage of different homes. రకరకాల ఇండ్ల గురించినటువంటి ఒక చిత్రం మీకు చూపించనివ్వండి. 1 లేక 2 నిమిషాల్లో నేను ముగించనే ఉన్నాను. This is a tribal home where people actually live, my friends. In the jungle, they live like this. Very bare, very simple, prone to problems and animal attack, but they live there. అడవుల్లో ఉండే జాతి వాళ్ళు, కొండ జాతి వాళ్ళు అటువంటి ఇల్లు కట్టుకుంటారు. చాలా ప్రమాదకరమైందే. క్రూర జంతువులు రావచ్చు, ప్రమాదం పొంచి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు అలా జీవిస్తారు. This is a house in the slums of Bombay. బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి స్లమ్స్ లో ఉన్న ఇల్లు అలా ఉంటాయి. A little better in the slums of Bombay, little better house. బొంబాయిలో ఉన్న స్లమ్స్ కొంచెం దానికంటే మెరుగైనవి. And there's a cottage in the villages of England. ఇంగ్లాండ్ లో ఒక పల్లెలో ఉండే ఒక చిన్న కాటేజ్ అది. A rich man's house. ఒక ధనవంతుడి ఇల్లు. And palaces of kings. This is a Buckingham Palace. This is a Versailles. బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్, ఆ పెద్ద భవనాలు అది ఖరీదుకు పెట్టారు. My friends, if this would be your home, where would you put your home here? ఒకవేళ నీ ఇల్లు ఇక్కడ చూపించబడిన దృశ్యంలో ఒకటిగా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి ఇల్లుగా ఉండాలి మీరు కోరుకుంటారు? Where would your home fit in? Would it be here? Would it be here? Would it be here? I don't know. Would it be here or I don't know. ఇప్పుడు మీ ఇల్లు ఇక్కడ చూపించబడిన దృశ్యంలో ఎటువంటి ఇల్లుగా ఉంది? మీ ఇల్లు ఎటువంటి ఇల్లుతో సరిపోర్చదగుతుంది? Or would it be like this? లేదా ఒక పెద్ద భవనం లాగా ఉంటుందా? You see, my friends, we are building all the time. మనం ఎప్పుడు కడుతూనే ఉన్నాము. One day we will know exactly what we have built. ఒక దినము మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఎలా కట్టాము అనేది. But there are indicators, my friends. అయితే మనం కడుతున్నాము, ఎలా కడుతున్నాము అనే సూచనలు ఇచ్చే సందర్భాలు మాత్రం మనకు అర్థమవుతుంటుంది. We will go very deep into the building of an enduring home. మనము నిలిచి ఉండే ఇల్లు లేక కుటుంబం ఎలా ఉండాలో దాని గురించి చాలా లోతైన సంగతులు మనం నేర్చుకుంటాం. So please stay with us. దయచేసి మీరు మాతో పాటు ఉండండి. This was just the introductory session. ఇది కేవలం ఒక ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే. We'll go deep into the scriptures. వాక్యంలో చాలా లోతైన సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటాం. And pick out truths about building an enduring home for the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై నిలిచి ఉండే గృహం ఎలా ఉండాలో మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. So I invite you to join us every Sunday evening at this time. ఈ సమయంలో ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం మీరు దయచేసి మీరు రండి, మాతో సహవాసం చేయండి. As we continue to understand the building of an enduring home. నిలిచి ఉండే ఇల్లు ఎలా ఉండాలో దాని గురించి మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేద్దాం. Running out of time, so thank you so much for being with us and may God bless us. I would request Brother Varakumar to close in a word of prayer. మాతో పాటు ఉండి ఈ వాక్యాన్ని విన్నందుకు మీకు ఎంతో కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తలలు వంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమల మా తండ్రి, చాలా విషయాలు చాలా స్పష్టంగా మాతో మాట్లాడారు. వేర్ ఆర్ వి? హౌ ఆర్ అవర్ హౌసెస్? మేము ఎలా మా గృహాలు నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాం? చాలా తేటగా మాట్లాడినారు ప్రభా. మేము వాటి విషయమై ఈ రాత్రి సరిగా పరిశీలించుకోవడం మాకు సహాయపడండి. We have listened to your voice. You spoke to us categorically. Help us not to deceive ourselves, but help us to be humble and be like a wise man. మీ వాక్యం విని మీ వాక్యానుసారంగా కట్టుకున్న ఆ బుద్ధిమంతులు పోలి మేము ఉండగలటానికి మాకు సహాయపడండి. మీ దాసుని మీరు బలపరిచి మీ దాసుని అభిషేకించి
ఎంతో స్పష్టంగా, ఎంతో తేటగా, ఎంతో సూటిగా మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం. ఈ మాటలు మా మనసులో మరలా మా తండ్రి అవి రింగ్ అవుతూ రావాలి. మరలా మేము గుర్తు చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ రాత్రే వాటి విషయమే సరైన అవగాహన చేసుకొని, నీతో సరైన ఒప్పందం చేసుకొని, కుటుంబ వ్యక్తులతో ఈ విషయాలు మేము సరిచేసుకొని, మా తండ్రి మా కుటుంబాలు మేము సరి చేసుకోవడానికి, రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి, రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి మీరు దయ పాలించని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వాక్యాన్ని నీరుగట్టి ఫలింపజేయండి. నీ దాసుని మీరు బలపరచండి. నీ దాసుని ఆశీర్వదించండి. మరి నీ చిత్తమైతే ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఈ విధంగా మేము ఈ ఫ్యామిలీ గురించినటువంటి లోతైన సత్యాలు నేర్చుకోబోతుండగా మీ ఆత్మచేత నడిపించి నీ నామను మహిమపరచుకోమని, మా సహవాసం దీవించమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం తన ప్రియమైన సంఘానికి చెందిన పరిశుద్ధులకు ఈ సాయంకాలం సహవాసంలో జతపరచబడిన ప్రతి వారికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదా తోడయుడు నడిపించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్.